باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ الحسنى وقال النبی الامی العربی الہاشمی الکریم اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند بیدار ہو کر، سردی کا احساس چھوڑ کر، پوری ہمت سے ثواب، نجات، بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض۔ اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں، گھبرایا نہیں کرتے۔ جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں، گھبرایا نہیں کرتے۔ اور جن کے دل میں ہو ختم نبوت، اصحاب و آل نبی کی سچی جو محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں تو کترایا نہیں کرتے۔ دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ کہا مدنی نے میرے یار ہادی ہیں، ستارے ہیں، یہ فیصلہ کن ارشاد مدنی کے جہاں بر کو بتانے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، آواز کھول دیں اس کی، لائق ست تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ضلع نارووال سے تعلق رکھنے والے غیرت مند سنی نوجوان ساتھیوں، مجھ ناچیز کے ذمہ دو عنوان لگائے گئے ہیں۔ ایک اشتہار کے اوپر تحفظ ختم نبوت کا جو آپ مین نام دیکھ رہے ہیں، دوسرا موقع کی مناسبت سے آج چونکہ 25 رجب ہے، اس سے 3 دن پیچھے چلے جائیں تو 22 رجب المرجب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم تر اور مظلوم تر صحابی کی وفات ہے۔ عظیم بھی بہت ہیں اور مظلوم بھی بہت ہیں۔ مظلوم تو اس حد تک تو بیگانہ ہے،
جسے لفظ معاویہ اچھا نہیں لگتا، میں بڑے درد سے عرض کرنے لگا ہوں، خود گناہگار کانوں سے سنا، سنی کا سٹیج بیان کرنے والا سنی، جب حضرت معاویہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو اختلافی شخصیت ہے، معاذ اللہ یہ متنازع فی شخصیت ہے۔ تو کوشش کروں گا، سردی انتہائی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے، اور ابھی تو پروگرام آگے چل رہا ہے، تو یہ موضوع تھوڑا سا جا کا سننے والا ہے، تو کوشش کروں گا دونوں طرف اپنا حصہ ڈالوں، اپنا اور اپنے بڑوں کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، جس طرح اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو خالق مانتا ہوں، میں اللہ کو رازق مانتا ہوں، یہ کرنٹ چھوڑا یار، میں اللہ کو داتا مانتا ہوں، میں اللہ کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اللہ کو حاجت روا مانتا ہوں۔ اب توجہ ادھر رکھیں جزاک اللہ، پھر بات سمجھا نہیں پاؤں گا میں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو آسمان زمین بنانے والا مانتا ہوں، صرف اتنا ماننا کافی نہیں ہے۔ آج ہم کسی سے بات کرتے ہیں بھئی یہ کام شرک ہے، وہ کہتے ہیں شرک کیسے ہے؟ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شرک کیسے ہوا؟ ہم اللہ کو داتا مانتے ہیں، شرک کیسے ہوا؟ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، پھر شرک کیسے ہو گیا؟ ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، کسی فرقے کی بات نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، قرآن کا سبق دینے لگا ہوں۔ صرف اللہ کو خالق ماننے کا نام توحید نہیں ہے، صرف اللہ کو داتا ماننے کا نام توحید نہیں ہے، صرف اللہ کو مشکل کشا یہی کہنا کہ اللہ مشکل کشا ہے اتنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو خالق مالک رازق داتا مشکل کشا ماننے سے نجات ہوتی تو ابو جہل بخشا جاتا، عتبہ بخشا جاتا، مشرکین مکہ بخشے جاتے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کی قہاریت کو ماننے والے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نبی جی آپ ان سے سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مکے کے مشرک ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، آپ ان سے یہ سوال کیجئے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب بھی کہیں گے ہمارے پروردگار تو رب ہے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، اپنی اولادوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے، مسجدوں کو بنانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود نارووال کے دوستو اس گناہگار کے لفظوں کی طرف توجہ رکھنا، میں اپنے بڑوں کی ذمہ داری سے بڑوں کا سبق پوری ذمہ داری سے سنانے لگا ہوں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اور دلیل میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں۔ قرآن میں مشرکوں سے سوال کیے گئے، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا؟ انسان کی خدمت میں کس نے لگایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سوالوں کے جواب میں وہ لات کا نام نہیں لیتے تھے، منات کا نام نہیں لیتے تھے، عزا کا نام نہیں لیتے تھے، وہ اپنے بتوں کا نام نہیں لیتے تھے، کسی سرکار کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہم اس بات
बات का इकरार करते हैं आसमानों का खालिक अल्लाह है, जमीन का खालिक अल्लाह है, जमीन व आसमान के निजाम को चलाने वाला वो अल्लाह है। इसके बावजूद जब उनका जिक्र आता है तो कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुशरिकून, ये पक्के मुशरिक हैं। इसके बावजूद कुरान कहता है उलाइका सहाबुन नार, ये दोस्ती है। इसके बावजूद कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान का लश्कर है। अब सवाल कीजिए अल्लाह ये आपको मानते हैं फिर भी शैतान का लश्कर क्यों हुआ? आपको मानते हैं फिर भी दोज़ख का ईंधन क्यों बने? आपको मानते हैं फिर भी नारी क्यों हुए? तो कुरान जवाब देता है वो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह को मानने के साथ साथ औरों को अल्लाह का शरीक ठहराते। वो ये कहते अल्लाह भी खालिक है, ये भी कुछ करते हैं, अल्लाह ने अपने इख्तियारात इन्हों में तकसीम कर दिए हैं, ये अल्लाह के कामों में अल्लाह के शरीक हो गए। तो अकीदा मालूम हुआ सिर्फ खालिक मानना काफी नहीं बल्कि यूं कहो और कोई खालिक नहीं, सिर्फ अल्लाह खालिक है। मुश्किल कुशा मानना काफी नहीं बल्कि अल्लाह को मानना, बाकियों की नफी करना। जब दोनों बातें पाई जाएं फिर तौहीद बनेगी, इसके अलावा तौहीद नहीं बनेगी। मैं अल्लाह को भी दाता मानूं, किसी और को भी दाता मानूं, ये तौहीद नहीं। अल्लाह को भी मुश्किल कुशा कहूं, किसी और को भी मानूं, ये तौहीद नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबक यही है। 5 वक्तों में 5 नमाजों में 48 रकतें आती है, हर रकत में सूरे फातिहा है। गोया के रोजाना 48 दफा अल्लाह के सामने तू इकरार करता है अल्लाह इबादत तेरी है, किसी और की नहीं है, मदद के लायक तू है, कोई और नहीं है। मेरी डुबियों को किनारे लगाने वाला सिर्फ तू है, कोई और नहीं है। मेरी कश्तियों को पार करने वाला सिर्फ तू है, कोई और नहीं है। मालूम हुआ तौहीद इतनी नहीं अल्लाह खालिक है बल्कि तौहीद ये है अल्लाह को मानना, बाकी सबका इनकार करना। एक शख्स अल्लाह को मानता है बाकियों की नफी नहीं करता तो ये तौहीद। ओ गिल्ली लकड़ियों बोलो तो सही यार, मैनू पता होंदा मैं शेखुपुर तो गड्डी नाल ले आउंदा जेड़ी मेरी गल दा जवाब दे। सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं, खुदारा तवज्जो से बात को समझिए, फिरके वारियत को नहीं, प्यार का, अमन का, मोहब्बत का, अपनी और आपकी कब्र का भला सोच के आपको सबक दे रहा हूं। पहले ये माना समझे गलतियां हैं हमारी। वो जी एक शख्स अल्लाह को सजदा कर रहा है, मुशरिक कैसे हो गया? अल्लाह को खालिक मानता है, मुशरिक कैसे हो गया? अल्लाह को दाता मानता है, मुशरिक कैसे हो गया? वो तवाफ तो अबू जाहल भी करता था, वो भी अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन मुशरिक इसलिए कहलवाए कि अल्लाह को मानकर औरों को भी शरीक ठहराते थे। तो 2 चीजों का पाया जाना जरूरी है, अल्लाह को मानना, बाकी सब की नफी करना, तब तौहीद बनती है। अल्लाह को मानना, बाकी सब की हिम्मत करो और हिम्मत करो थोड़ा जा, बाकी सब की। तो यूं नहीं अल्लाह मुश्किल कुशा, बल्कि कहो अल्लाह ही मुश्किल कुशा। अल्लाह दाता नहीं बल्कि अल्लाह। मैं किहड़े पासे फस गए यार जाग। रोजाना जलसे होंदे ने पर इन्ना ठंडा काम तो नहीं कदी वेखिया। तुसीं फिर भी थल्ले बैठे हो, जुड़ जुड़ के बैठे हो, तो मैं कला खलोता, चादर भी कोनी लई हुई। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? थोड़ी तुसीं करो ना बरकत वास्ते। अल्लाह के बंदो, हम तौहीद का नारा यहां नहीं लगा रहे, बिलाल हबशी ने तो आपके तड़पते हुए अंगारों में लगाया है, दहकते हुए अंगारों में लगाया है। असहाबे मुस्तफा तो सूली के फंदों पे लटक गए, तौहीद के नारे को नहीं छोड़ा। सईदा सुमैया के टुकड़े हो गए, नारे तौहीद को नीचे नहीं होने दिया। सईदा जुनैरा की आंखें निकाली गई, नारे तौहीद को पस नहीं होने दिया। हजरत अबू फकीया की चमड़ियां उधड़ गई, नारे तौहीद को पमा नहीं होने दिया। असहाबे मुस्तफा ने अपना धन मन कटकटा के जमाने को बताया है, जानी साराने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, वफादाराने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ
परवाह नहीं करते। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान औलिया अल्लाह। नाराए तकबीर। अगर सिर्फ अल्लाह को मानना काफी होता तो मेरा और आपका कलमा यूं ही होता, अल्लाहु इलाहुन, अल्लाह इलाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इतना कलमा हो जाता। लेकिन पहले अल्लाह ने ला लगाया, ला के पहले सब की नफी कर, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, ला इलाहा, कोई मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा, कोई नफे नुकसान का मालिक नहीं, ला इलाहा, कोई बेटी और बेटे देने वाला नहीं, पहले सब की नफी कर। अल्लाह मैंने सब की नफी कर दी कि कोई नहीं। कहा अब इकरार कर, इल्लल्लाह, अगर है तो कौन है? बोले कौन है? तो माना मालूम हुआ तौहीद इस चीज का नाम है, अल्लाह को मानना, बाकी सब की नफी करना। अल्लाह खालिक नहीं बल्कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह मुश्किल कुशा नहीं बल्कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह दाता नहीं बल्कि अल्लाह ही दाता है। बिल्कुल इसी तरह जो माना समझाना चाह रहा था, खत्म नबुव्वत का मतलब यही है। ये बात मैंने इसलिए की, मुशरिकीन से बात हो तो यही एतराज, जी हम अल्लाह को मानते हैं फिर हमें मुशरिक क्यों कहा जाता है? अगर आपने ये तौहीद का माना समझ लिया फिर बात पक्की तरह समझ आ जाएगी। सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं, ये तो मुशरिक भी किया करते थे। दलील के तौर पर मैंने आपके सामने आयतें पढ़ी हैं, वो अल्लाह के कायल थे लेकिन गैरों को अल्लाह के साथ जोड़ते थे। अल्लाह को मानने के बावजूद वो जहन्नमी कहलवाए, अल्लाह को मानने के बावजूद वही हिज़्बुल शैतान कहलवाए। बिल्कुल इसी तरह जब हम खत्म नबुव्वत की बात करते हैं, अलम खत्म नबुव्वत को बुलंद करते हैं, तो तेरे और मेरे माहौल में बढ़ा जाने वाला कायनात का गंदे गटर का गंदा और गलीज तरीन कीड़ा, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का दुश्मन मिर्ज़ई और कादियानी भोले और सादे मुसलमानों को ये झांसा देते हैं, वो तो मौलवियों की बात मानते हो, हम हुजूर को क्यों नहीं मानते? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं जी, हम काबा को अपना किबला मानते हैं, कुरान को अपनी किताब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, अजान को मानते हैं, नमाज को मानते हैं, दाढ़ी पगड़ी को मानते हैं, तस्बीह और तकबीर और तहमीद को मानते हैं, फिर हम काफिर कैसे हो गए? बिल्कुल वही बात जो अकीदा तौहीद में है, वही अकीदा खत्म नबुव्वत में है। वहां जैसे अल्लाह को सिर्फ मानना काफी नहीं बल्कि गैरों की नफी करना यह भी जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ हुजूर को नबी मानना काफी नहीं। कोई शख्स ये कहे हुजूर नबी है तो खत्म नबुव्वत पे ईमान अभी नहीं हुआ, हुजूर पैगंबर है खत्म नबुव्वत में ईमान नहीं हुआ, हुजूर अल्लाह के रसूल है अभी ईमान पूरा नहीं हुआ। ईमान तब होगा नबी को मानना, बाकियों की नफी करना। ये मान जा हुजूर नबी है, आपके बाद कोई नया नहीं है, हुजूर रसूल है, आपके बाद कोई नया रसूल नहीं है, हुजूर पैगंबर है, आपके बाद नया कोई पैगंबर नहीं है। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब ये माना समझिएगा, मिर्ज़ई धोखा देते हैं, हम नबी को मानते हैं। अगर आपने आज की मेरी गुफ्तगू समझ ली, किसी भाई के दिल में उतर गई तो मुझे अल्लाह के घर से बावजू खड़ा वासी को उम्मीद है मेरी आपकी बख्शिश के लिए ये काफी हो सकता है। हशर को हुजूर के कौसर के जाम से हम शिफायाब हो सकते हैं, नसीबावार पा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ हुजूर को मानना ये खत्म नबुव्वत नहीं है बल्कि इस बात का इकरार करना हुजूर नबी है और आखिरी नबी है, रसूल है और आखिरी रसूल है, पैगंबर है और आखिरी पैगंबर है। अब
क़यामत तो आ सकती है, नया रसूल नहीं आ सकता। ईसा रूहुल्लाह आएंगे, कलमा मेरे नबी का पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, ये दौरा के लिए अमेरिका चले जाएं, अमेरिका जाने के बाद उनके वजीर आजम नहीं रहेंगे क्योंकि ये अपनी हुदूद से बाहर चले गए। अब अगला जमाना अगले वजीर आजम का है, ये वजारत से खत्म नहीं हुए, वजारत पिछले वालों के लिए है, अगले वालों के लिए उनका और वजीर आजम है। हजरत ईसा आएंगे, उनकी नबूवत छीनी नहीं गई। मज़ई कहते हैं मुसलमानों, तुम कहते हो ईसा आएंगे तो नबी नहीं होंगे, उम्मती होंगे। हम कहते हैं जी उम्मती होंगे, तो फिर आप पे एतराज करेंगे। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, अल्लाह किसी को नबूवत दे फिर नबूवत छीन ले, अल्लाह रिसालत दे रिसालत छीन ले। हम कहते हैं रिसालत छीनी नहीं है, नबूवत छीनी नहीं है। उनकी नबूवत का जमाना तब था जब मेरे नबी नहीं आए, उनकी रिसालत का जमाना तब था जब मेरे नबी नहीं आए। जब ये सूरज तुलू हो गया तो सूरज के निकलने के बाद बल्बों की जरूरत नहीं रहती, लालटेनों की जरूरत नहीं रहती। अभी इस रोशनी की जरूरत इसलिए है सूरज तुलू नहीं हुआ, लेकिन अब सुबह हो जाए, दिन के 12 बज जाए, फिर सारी लाइटें बुझ जाती हैं क्योंकि अब जमाना सूरज का जमाना है। बिल्कुल इसी तरह आसमान पे चमकने वाले जैसे सितारों में सूरज सबसे बड़ा, इसी तरह नबूवत के आसमान पे जितने नबी आए सबकी रोशनी कमाल की है। उनकी मिसाल सितारों जैसी है, मेरे नबी की मिसाल सूरज जैसी है। और ये सूरज भी वो है, आसमान का सूरज तो रोशनी नीचे फेंकता है, मेरे नबी का नूर जमीन में भी है, आसमानों में भी है, अर्श पे भी है, फर्श पे भी है, लौह पे भी है, कलम पे भी है, पर्वत पे भी है, सिरा पे भी है, कायनात के जर्रे जर्रे तक जहां जहां पे जब जब तक के लिए रब की खुदाई है, वहां वहां मोहम्मद की मुस्तफाई है। अब नया नबी आ सकता? बोले जरा, मुझे एक बात याद आ गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर का नाम आए तो दुरूद से बुखल ना कीजिए। सल्लल्लाहु, या थोड़ा जा बोलो यार, हिम्मत करें थोड़ा जरा। सल्लल्लाहु नहीं, पूरा दुरूद, हुजूर की आल का जिक्र भी हो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजब फैज है मौलाना साहब, अजब ही फैज है, अजब फैज है। मेरे नबी की रहमत का बिलाल, दुरूद उन पे पढ़ता हूं, रहमत मुझ पे बरसती है। सल्लल्लाहु, सईदा हलीमा लेकर आई अलैहि वालिहि वसल्लम, तो हुजूर को अपने खैमा में रखा। तो आपकी करीब वाली जो दूसरी थी वो कहने लगी, हलीमा अजीब बात है, आप जो अपने खैमे में चिराग जलाए बैठी हैं उसको बुझाती नहीं है। सानू पता है तुसी किड्डे मालदार हो, हम आपसे तवंगरी में ज्यादा है, इसके बावजूद हमारा चिराग तो मदम हो जाता है, आपका चिराग जलता ही जलता है, उसकी रोशनी मदम होती नहीं है। तो आपने कहा मैं आपको दिखाऊं कौन सा चिराग मैंने जलाया है, आओ तुम्हें लेकर आती हूं। जब वो अपनी झोंपड़ी में लाए तो चेहरे नबूवत से पर्दे को हटाया। ये तो नूरे नबूवत का चाशना था, ये तो नूरे नबूवत की लाटें थी, ये तो नूरे नबूवत की महकारें थी जिसने हर तरफ रोशनी फैला रखी थी। कहा आओ, ये किसी चिराग का चांदना नहीं है, ये किसी चिराग की रोशनी नहीं है, ये नूरे मुस्तफा की किरणें हैं। और ये वो चिराग आया है, इसके आने के बाद मैंने सारे दिए बुझा दिए हैं। ला नहताजु इला सिराजी मुन्ना मुन मुस्कुनतु अखसनाहु। जब से मैंने इसको लिया है हमें किसी चिराग की जरूरत ही नहीं, हमें किसी लालटेन की जरूरत ही नहीं। अब ये वो चिराग तुलू हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वो किसी और की जरूरत तो तब हो अगर यहाँ कमी हो। मुझे कोई काना नहीं चाहिए, मुझे कोई मिर्ज़ई नहीं चाहिए, मैं किसी और की तरफ तब जाऊं अगर यहाँ कमी हो, अगर यहाँ नूर मदम हुआ हो, अगर यहाँ रोशनी कम हो। ये तो जब से तुलू है, रोशनी बढ़ रही है, फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। सल्तनतें बदल गई, नूरे मुस्तफा की रोशनी बढ़ रही है। जमाने बदल गए, नूरे मुस्तफा की रोशनी बढ़ रही है। क़यामत आ जाएगी, नूरे मुस्तफा की रोशनी मदम नहीं होगी। और ये मदम भी कैसे हो सकती है? ये सूरज रोशनी दे तो नीचे नीचे मैं
میرے نبی نے ایسی روشنی دی وہ فرشوں پہ بھی ہے عرشوں پہ بھی ہے۔ تو ختم نبوت کا معنی صرف حضور کو نبی ماننا کافی نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار کرنا حضور نبی بھی ہے، آخری بھی ہے، حضور رسول بھی ہے، آخری بھی ہے، آپ پیغمبر بھی ہے، آخری بھی ہے۔ اب اگر دلائل کو شروع کیا جائے تو قطاریں لگ جائیں ختم نبوت کی دلائل کے طور پر، لیکن چونکہ میرے ذمہ موضوع حضرت معاویہ کا لگایا گیا ہے تو اپنے وقت میں رہ کر میں مناسبت پیدا کرنے لگا ہوں۔ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آؤ ایک دلیل عرض کروں۔ ختم نبوت کی سب سے واضح دلیل حضور کو صحابہ جیسی جماعت کا مل جانا، حضور کو صحابہ جیسے جانثاروں کا مل جانا، آقا کو اصحاب مصطفیٰ جیسے رضا جانثار وفادار حقداروں کا مل جانا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء اور بھی آئے، کسی پیغمبر کو اتنی کثیر تعداد میں صحاب نہیں ملے اور اس طرح کے صحاب نہیں ملے، یہ نبی کو اتنی کثیر تعداد میں ملنا اور اس طرح کے صحاب کا مل جانا جنہوں نے اپنے جسموں کو چھلنی کروایا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اگر یاد نہ آئے تو ذرا یہ واقعہ دیکھ لیجئے، جس وقت ایرانیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا دجلہ کے کناروں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، اب صحابہ کے گزرنے کے لیے کوئی خشک راستہ نہیں۔ حیات الصحابہ پڑھیے، حضرت کاندری کو پڑھیے، تیسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ واقعہ نظر آئے، میں صرف سہارا لے رہا ہوں۔ حضرت یاسین پیغمبر کے صحابی امیر لشکر ہیں، آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم محمد کے جانثار ہیں، محمد کے وفادار ہیں۔ کل کو صحابہ موسیٰ کے لیے اگر دریا نے راستے بنا دیے تھے تو ہم تو موسیٰ نہیں، موسیٰ کے بھی نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر وہ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے تو ہم حبیب اللہ کو مانتے ہیں، اگر وہ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے ہم اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں۔ آؤ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دریا کے کنارے پہ اللہ سے دعا کی، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ یہ نعرہ لگانے کے بعد اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا اور امیر لشکر کہنے لگے آؤ اگر کسی کا نقصان ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، پیغمبر کے صحابہ اپنے گھوڑوں کا جب دریا پہ چلاتے ہیں تو دریا کی موجوں پر، دریا کی روانی پر، دریا کے تسلسل پر، دریا کے چلاؤ پر پیغمبر کے صحابہ اپنے گھوڑوں کو ہی دوڑاتے دوڑاتے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پار ہو گئے۔ وہ تیز رفتاری سے چل رہے تھے، دیکھنے والا سمجھ رہا تھا شاید یہ دریا پہ نہیں، یہ خشکی پہ چل رہے ہو، یہ پانی پہ نہیں، یہ مٹی پہ چل رہے ہو، حالانکہ پانی میں چل رہے تھے۔ پیغمبر کے جانثار اتنی تعداد میں اس طرح کے جذبے والے مل جانا یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پیغمبر کے صحابہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں ہو گئے۔ ایرانیوں نے دیکھا جن کے گھوڑوں میں اتنی پاور ہے، جن کے جذبے اور ولولے میں اتنی طاقت ہے، ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کے لیے میدانوں کو خالی کر دیا۔ پیغمبر کے صحابہ کے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر کسی شاعر نے اپنے تخیل میں یوں کہا کہ ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ان طرح کے جانثاروں کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور نے اب نہیں آنا، وگرنہ کسی اور کے لیے اس طرح کے صحاب دیے جاتے۔ یہاں چونکہ ساری عظمتوں کا اختتام ہو رہا تھا تو کائنات میں جو سب سے وفادار طبقہ تھا صحاب کی صورت میں وہ اللہ نے حضور کو دیا۔ آئیے اسی طبقہ وفادار میں ایک نام کاتب وحی امام تدبر و سیاست جناب سیدنا امیر معاویہ کا آتا ہے۔ ایک بات صرف آپ کے موضوع کی، چونکہ موضوع بہت تفصیلی ہے اور موسم کی اس خرابی کی وجہ سے پروگرام کلوز کیا جا رہا ہے، جو وقت تھا اس میں بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین رشتے ہمیشہ یاد رکھیں اور ایک نسبت یاد رکھیں۔ تین رشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں نمبر پر آپ کا نسب ملتا ہے۔ زمانہ اپنی جد پہ ناز کرتا ہے، اور جی اے سیدہ کا پتر ہے، اے جی اندہ نسب سادات کے ساتھ ملتا ہے،
اور میں قربان جاؤں کائنات میں سب سے اعلیٰ نسب میرے نبی کا نسب ہے، سب سے اعلیٰ حسب میرے نبی کا حسب ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، صلی اللہ، گونج نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل کا ذکر ضرور کیجئے۔ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آقا جان کے نام سے شروع کیا جائے تو 5ویں نمبر پہ آپ کے دادا جان حضرت عبد مناف بنتے ہیں۔ یہی دادا حضور کے ہیں، یہی دادا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں، یہی دادا حضرت امیر معاویہ کے ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی امیر معاویہ، والد کا نام ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ 5ویں نمبر پہ جا کے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ دوسری نسبت رس کرنے لگا ہوں، آپ کی ہمشیرہ جناب سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین ہیں، حضور کی گھر والی ہیں، زوجہ محترمہ ہے اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرتا ہے۔ اس نسبت سے حضرت معاویہ آپ کی ہمشیرہ ام المومنین تمام مومنوں کی ماں ہیں، تو آپ تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ حلالی بیٹا کبھی اپنے ماموں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، کبھی ان کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولتا، وہ ماں کی نسبتوں کی لاج رکھا کرتا ہے۔ حضور سے دوسری نسبت آپ کی یہ ہے، جیسے آپ حضور کے سالے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح حضور کے ہمزل، اور جسے پنجابی میں سانڈو کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا شان کیا ہے؟ آپ نے اعتراضات سنے، کبھی نسبتوں کو کھولا جائے۔ حضرت معاویہ کی گھر والی کا نام سیدہ قریبۃ الصغریٰ ہے، ان کی دوسری ہمشیرہ کا نام حضرت ام سلمہ ہے۔ ایک بہن کا نکاح آقا جان سے ہوا تو ام المومنین بنی، انہی ام سلمہ کی دوسری بہن کا نکاح جناب سیدہ قریبۃ الصغریٰ کا حضرت امیر معاویہ سے ہوا تو نبی سے دوسری نسبت یہ طے ہوئی، آپ آقا جان کے سانڈو اور ہمزلف لگتے ہیں۔ تیسرا رشتہ رس کرنے لگا ہوں، خدا را اس کو سنبھالیے، یاد کر کے جیجئے، جو آپ کو حضرت معاویہ کے نام پہ اعتراض کرے اس کے سامنے یہ نسب کھول دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسد اللہ، رضی اللہ، کرم اللہ، سلام اللہ، صلاۃ اللہ، رضوان اللہ، آپ کے بیٹے ہیں شہید کربلا جناب حسین ابن علی، جو ہماری آنکھوں کا نور ہے، جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، جن کے جوتوں کے نیچے لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی ایک زوجہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ لیلا ہے۔ یہ لیلا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی سکی بھانجی رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت حسین کی بیوی حضرت لیلا کے ماموں لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی ایک ہمشیرہ کا نام حضرت میمونہ تھا، میمونہ کی بیٹی کا نام لیلا ہے۔ لیلا کا حضرت معاویہ سے نکاح ہوا تو اسی لیلا سے علی اکبر شہید کربلا پیدا ہوئے ہیں۔ انتہائی بے انصافی کی بات ہوگی، میں علی اکبر کا نام لوں ان کے ماموں کو بھول جاؤں، میں حسین کا نام لوں حسین کی بیوی کے ماموں کو بھول جاؤں، میں نہیں کر سکتا، چونکہ اہل سنت جیسے چہرے کی دونوں آنکھیں برابر دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم اپنے عقیدے اور ایمان اور محبت کی دونوں آنکھوں سے برابر دیکھتے ہیں۔ ہم تو برسر عام علل اعلان یہ کہتے ہیں، ہماری ایک آنکھ کا سرما پیغمبر کے صحابہ ہے تو دوسری آنکھ کا سرما حضور کے اہل بیت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا آپ کی عظمت کو، آپ کی شان قرآن ہے، معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے، کاتب قرآن ہے۔ کان معاویہ یکتب الوحی، حضور کے قدموں میں بیٹھ کے وحی کو لکھا کرتے۔ کیا ان کا یہی قصور ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کو لکھا، آج ان کا لکھا ہوا قرآن تیرے اور میرے پاس ہے، میرے آپ کے ان معصوم بچوں کے سینوں کی تختیوں میں محفوظ ہے، ان کے احسان کو کیوں بلاتے ہو؟ حضرت معاویہ جب وحی لکھا کرتے تھے، شارح مشکات حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، کانا لا یستکتب الوحی الا عدلا امینا، نبی کا مزاج یہ تھا، حضور اپنا منشی اسی رکھتے تھے، وہی اسی سے لکھاتے تھے جو
आदिल भी हो, जो अमानतदार भी हो। हजरत मुआविया का नबी के कदमों में बैठना, हुजूर का मुंशी बन जाना, आपके सरकारी खुतूत लिखना, खुतूत का जवाब आना, हजरत मुआविया का नबी की तरफ से जवाब देना, हुजूर का उन पर एतमाद करना, इस बात की दलील है मुआविया नबी की आंखों में अमानतदार भी थे, आदिल भी थे। आइए तीसरी बात अर्ज करने लगा हूँ, इसको हमेशा याद रखिए। हजरत मुआविया वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें उम्रतुल कज़ा के मौका पर जब हुजूर उम्रा से फारिग हुए, आप समझते हैं उम्रा से फारिग होने के बाद अपने बालों का हल करवाया जाता है, बालों को उतारा जाता है। वो खुश नसीब इंसान जिसने नाई बनकर नबी के मुँह मुबारक को तराशा, नबी के बालों को काटा, उसे ही तो अमीर मुआविया कहते हैं। कसरतु अन शारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिश्कस, कैंची नुमा कोई आला लिया, उससे हुजूर के बालों को तराशा, फिर बालों को तराशने के बाद एक बाल भी हजरत मुआविया नीचे नहीं गिरने दिया, नबी के सारे बालों को अपने पास महफूज कर लिया था, अपने पास महफूज करके रखा। और ये सहाबा की आदत थी, नबी के जिस्म का बाल सहाबा नीचे नहीं गिरने देते थे, नीचे। वो सईदना हुदैबिया का वाक़या याद कीजिए, उर्वा बिन मसूद साक़फ़ी चोरी चोरी वेखन आया, अभी हालत कुफर में, मुसलमान नहीं, वो अपना नहीं बेगाना है, मैं देखूं तो सही इसके मुरीद पीर के साथ क्या करते हैं, मुरीद और पीर का ताल्लुक कैसा है। तो चोरी चोरी देख रहे हैं। जाने के बाद अहले मक्का को जो सहाबे मुस्तफ़ा की अकीदत बयान करी, अपना होता तो कल को कोई तारीख का गंदे जरासीम से मुतासिर होने वाला कह सकता है वो जी मुबालगा कर देता है, एवें गल नूं वधा चढ़ा के बयान कर छड़े, और बाबा ये अपना नहीं बेगाना कह रहा है, मुशरिक की तरफ से जसूस बन के जा रहा है। और जसूस तो नकाइस तलाश किया करता है, वो तो ऐब ढूंढा करता है। जब ये मक्का में वापिस आए, सरदारा ने मक्का ने कहा उर्वा तू हमारा सरदार है, बता नबी के सहाबा को देख कर आया है, कैसा पाया है, हम उनसे डरे कि वो नबी को छोड़ जाएंगे या नहीं। उर्वा बिन मसूद साक़फ़ी कहने लगा या माशरा कुरैश वल्लाही जीतु किसरा फी मुल्किही व कैसरा फी मुल्किही व नजाशिया फी मुल्किही मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बी असहाबी मुहम्मदी मुहम्मद। काश अरबी से आपको वाकफी हो तो झूम जाएं। कहने लगा मैं तो मुल्क किसरा में गया हूँ, मैं तो रूम और फारिस में गया हूँ, मैंने कैसर उसके मानने वालों को देखा, किसरा उसके मानने वालों को देखा, मैं मुल्क हबशा में गया हूँ, नजाशी और उसके मानने को वालों को देखा। मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन, किसी को मैंने नहीं देखा। इतनी अकीदत अपने बड़ों से करते हो, कहूबी असहाबी मुहम्मदी मुहम्मदा, जैसे मोहम्मद के मुरीद अपने पीर से करते हैं, जैसे वो शागिर्द अपने मुअल्लिम और उस्ताद से करते हैं। कहने लगा देखा क्या है, वो बेगाना कह रहा है, मैंने देखा उनके आका जब वुजू करते हैं पानी चेहरे से नीचे नहीं गिरता, पैगंबर के सहाबा तलियों को आगे कर देते हैं, वो दाढ़ी से पानी गिरता है तो किसी ना किसी यार के हाथ पे गिरता है, बाजू से पानी नीचे नहीं गिरता, हाथों से पानी नहीं नीचे गिरता, वो जब भी गिरता है वो अपने दामन को फैला ले देते हैं। वला यतनखम नुखामा इल्ला तलक़ौहा फतलक़ू बिहा अला वुजूहिहिम व अजसादिहिम। कौन सा मौजू छिड़ गया है, मैं यहाँ क्या कहूँ। वो बेगाना कह रहा है, मोहम्मद तो खंगार आता है, लुआब आता है, थूक निकलने लगता है, तो नबी के दीवाने परवाने मस्ताने जानिसार वफादार वफदार आगे अपनी तलियां कर लेते हैं, उसका लुआब भी तलियों पे गिरता है, फिर अपने नबी को लुआब लेकर नीचे नहीं बैठते। फतलक़ू बिहा अला वुजूहिहिम, वो अपने नबी के लुआब को चेहरों पे मान लेते हैं, जिस्मों पे मान लेते हैं। जिसको लुआब नहीं मिलता वो अपनी तली को दूसरे के हाथ पे मल कर तबर्रुक हासिल करता है, और जिसका हाल ये है वो कर तो सकते हैं, मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकते। तुम उनसे लड़ने जा रहे हो, उनको डराने जा रहे हो। और एक बात और उसने कही जो मैं ना बताऊं तो मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता। बेगाना कह रहा है, आजमा दुरुस्त करके सुनना। वो कहने लगता स्टेज पर तशरीफ फरमा, अपने तमाम बड़े उलमा की तवज्जो चाहते हुए पूरी जिम्मेदारी से अपना मौक़िफ़ अकीदा रस करने लगा हूं। वो बेगाना है, हालत शिरक में है। वो बयान करता है इज़ा तकल्लमा तकल्लमा, नहीं समझ आई फिर भी बोलो,
اذا تکلم، جب محمد بولنے لگتے ہیں، حکمت کے موتی رولنے لگتے ہیں، خافضوا اصواتہم، تو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے، سارے کے سارے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں۔ بیگانے نے بتایا نبی کی موجودگی میں آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں۔ آج بھی روزہ میں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو خبردار نبی کے آواز سے اونچا نہ کرنا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں کہوں نبی یہاں ہے، بولوں بھی خود، میں کہوں نبی موجود ہے، منبر پہ خود چڑھ جاؤں، میں کہوں نبی یہاں ہے، کرسی پہ خود بیٹھ جاؤں، اور جن کے ہوتے ہوئے آدم مصلی پہ نہ جا سکے، عیسیٰ موسیٰ نہ جا سکے، تو نبی سے بڑا گیا ہے، ماننا پڑے گا۔ یا پھر تو نبی کا بے ادب ہے، یا پھر نبی یہاں نہیں، وہ روزہ میں ہے۔ جیسے سورج آسمان پہ، روشنی ساری کائنات پہ، نبی روزہ میں، رحمت کا نور ساری کائنات میں۔ ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے اور ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ ہمت سے بول کون ہے؟ تو صحابہ مصطفیٰ کا حضرت معاویہ نے بالوں کو کاٹا، نیچے نہیں پھینکا، محفوظ کر کے سنبھال لیا۔ ایک نشانی وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، ایک موقع پہ حضور کے ناخنوں کو تراشا۔ حضرت معاویہ نے وہ 10 انگلیوں کے ناخن، میرے نبی کے مبارک ناخنوں کے تراشے، نیچے نہیں پھینکے، سنبھال کے اپنے پاس رکھ کے رکھ لیے۔ تیسرا مقام بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک دن وضو کروا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور نے رافع راسہ مرتن او مرتین، دوران وضو حضرت معاویہ کی خدمت سے آقا جان خوش ہوئے، یوں نظر اوپر اٹھائی، ایک دفعہ یا 2 دفعہ۔ آج نبی کی آنکھوں میں معاویہ کا چہرہ ہے، نبی کی آنکھوں میں معاویہ کی تصویر ہے، اور تیرے مقدر پہ قربان کیوں نہ جاؤں۔ آج آپ کی طرف وہ چہرہ اٹھا جو کبھی یوں فلک کی طرف اٹھ جائے تو میرا رب کہہ دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نبی تیرا چہرہ اٹھانا مجھے اتنا پسند آتا ہے۔ چہرہ اٹھانا آپ کا کام ہے، قبلہ بدلنا رب کا کام ہے۔ حضور نے کہا الا اقصو کا قمیصا، ادھر دیکھیں معاویہ، آج تجھے میں محمد اپنا کرتا نہ پہناؤں، تجھے کرتا نہ پہناؤں، نبی کا لباس وثیابہ کا فطہر، بات سے پھر بات نکل جائے گی۔ طہارت اتنی، مفعول مقدم کیا گیا ہے، علماء صرفی نحوی جانتے ہیں، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو نحو کا ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے، مفعول مؤخر ہونے کی بجائے مقدم ہو جاتا ہے۔ ضابطے کی روح سے کہنا چاہیے تھا طہر ثیابہ کا، لیکن نبی کے کپڑوں میں طہارت ہی اتنی ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ثیاب کو مقدم کر دیا، کہا وثیابک فطہر، اور مجھے قسم ہے نبی تیرا کپڑا پاک ہی پاک ہے، یہ کعب کا پاک کپڑا میرے نبی نے اتارا، فنزع قمیصا، آپ نے کرتا اتارا اور اپنا کرتا معاویہ کو پہنا دیا۔ 3 نشانیاں۔ چوتھی نشانی حضرت کعب بن زہیر، انہیں پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر حج کرتے ہیں، شاعر صحابی تھے، حسانی صاحب موجود ہیں، حضور کی موجودگی میں دیکھ دیکھ کے اشعار پڑھتے۔ حضور ایک دن خوش ہوئے، آپ نے اپنی کملی جو زائد حصہ کپڑا جو جسم مبارک پہ کپڑے کے علاوہ لیا کرتے تھے، کبھی بچھا لیا کرتے، کبھی آقا جان اس کو چادر بنا کے سو جایا کرتے، وہ اپنی کملی اور چادر حضرت کعب کے اشعار سے خوش ہو کے ثنا خانو تمہیں مبارک ہو، یہ ورثہ کتنا پیارا ہے، اللہ ہمیں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی اور اسے عبادت سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے۔ حضرت کعب کو حضور نے اپنی چادر دے دی، حضرت معاویہ کا زمانہ ہے، پتہ چلا میرے پاس نبی کی 3 نشانیاں تو ہیں ہی ہیں، نبی کے منہ مبارک بھی ہیں، ناخن بھی ہے، کرتا بھی ہے، کیوں نہ ہو وہ کملی اور چادر بھی مل جائے۔ سفر کیا، ان کے پاس پہنچے، کہا کعب مجھے پتہ چلا ہے آقا جان کا کرتا آپ کے پاس ہے، کہا چادر آپ کے پاس ہے، کہا جی ہے، مجھے دے دو، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی تو نبی کا صحابی ہوں۔ حضرت کعب نہیں مانے، حالانکہ 10,000 درہم کی بات کی گئی، حضرت کعب نے نہیں مانا۔ حضرت معاویہ واپس تشریف لائے، پھر پتہ چلا حضرت کعب کا انتقال ہو گیا ہے، آقا جان کی وہ چادر حضرت کعب کی اولاد کے پاس آ گئی ہے۔ دوبارہ سفر کیا، حضرت کعب کے بیٹوں کے پاس گئے، حضرت معاویہ نے کہا آپ کے پاس ابا جان کی نشانی ہے، کہا جی ہے، ایک سے بات شروع کرتے کرتے 20,000 درہم کا سودا طے ہوا، 20,000
दिरहम उनको दिए। आज के दौर की करोड़ों और अरबों रकम बनती है। नबी की ये चौथी निशानी लेकर भी हजरत मुआविया आगे नारोवाल वालों आखिरी बात कह के बात खत्म हो रही है, पूरी बात का मगज अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मुआविया ने चारों को अपने पास संभाला। कभी ईद का मौका आता, अहम बात मौके आते तो मिंबर पर उस कुर्ते को पहन के आ जाया करते, नबी की कमली को अपने जिस्म की जीनत बना लिया करते। फलम्मा हज़रतहुल वफातु, अल्लामा इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया में लिखते हैं, जब आपकी मौत का वक्त करीब आया, बीमारी की शिद्दत हो गई, तो अपने पास वालों को वसीयत की, औसाली बनी ही अन युकफ़ना फी सियाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब मैं मौत का जायका चख लूं, मुझे कब्र की बुताल में उतारने लगो। ये मेरे नबी के मुँह मुबारक हैं जिनको मैंने संभाल के रखा हुआ है, इन्हें मेरे लबों की जीनत बना देना, इन्हें मेरी आंखों का कजला बना देना, मेरे नबी के नाखूनों को लो, मेरे सजदे की पेशानियों पे रख देना, मेरी नमाज की जगहों पे रख देना, और कफन का कपड़ा बाद में डालना, नबी के कुर्ते को पहले डालना, कफन की चादर बाद में डालना। इस मुबारक कपड़े को जिसे कुरान व सियाबा का फताहिर कहे, इसे पहले डालना। चुनाचे सन 60 हिजरी में दमिश्क के अंदर आपका इंतकाल हुआ। उस वक्त से नबी की ये निशानियां आपके जस्द अक़दस के ऊपर है। क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस में मुझसे डाल के अपनी मोहब्बत रस करने लगा हूँ। आका जान फरमाते हैं, तुहशरूना कमा तमूतूना, जिस हालत में मरोगे उसी हालत में उठाए जाओगे, जैसे इंतकाल होगा वैसे हशर होगा। तो इस हदीस से मुझे ये नुक्ता समझ आया जो मेरे अपने ज़मीर का इजहार है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, लेकिन मोतबर जगहों पे सुनाया, यहाँ भी सुना रहा हूँ। गलती हो तो मेरी तस्हीह कर दीजिए। हाफिज़े कुरान उठेगा तो हिफ्ज़ के लिबास में, कारी उठेगा किरात के लिबास में, मुहद्दिस उठेगा हदीस के लिबास में, मुफस्सिर उठेगा तफसीर के लिबास में, हाजी उठेगा हज्जाज के लिबास में, सनाखा उठेगा अपने लिबास में, आलिम उठेगा इल्म के लिबास में। जब बारी मेरे आपके मुर्शिद की आएगी, 64,65,000 मुरब्बा मील पर जो आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सा बनता है, आलम इस्लाम बुलंद करने वाले, ये आपका अफगानिस्तान काबल कंधार तक अपनी फौजें लेकर आने वाले, ये पेशावर का दरा खैबर, यहाँ तक इस्लाम के झंडे गाड़ने वाले, काफे वही इमाम तदब्बुर और सियासत, फातिह अरब व अजम, हजरत अमीर मुआविया की जब आप उठेंगे, हिफ्ज़ का लिबास भी होगा, किरात का लिबास भी होगा, हदीस का लिबास भी होगा, तफसीर का लिबास भी होगा, सुन्नत का लिबास भी होगा, पैगंबर का हकीकी असली लिबास भी होगा। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।